वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरु नरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदन महं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गया वखतनी ज्ञान सभानी अंदर आपणे बधा शरणागतिनी वात करता हता। तमने बधाने ए ज्ञान सभानी अंदर कह्युं हतुं के रामानुजाचार्यजीए पोताना वेदांत सूत्रना भाष्यनी अंदर, गीता भाष्यनी अंदर तथा वेदांत संग्रहनी अंदर शा माटे भक्तिनी सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादन करी छे तथा शरणागतिने गुप्त राखी छे। ए बधी ज वस्तु तमने अमे श्रवण करावेली हती अने त्यारबाद तमने बधाने कह्युं हतुं के हवे पछीना प्रवचननी अंदर आपणे बधे शरणागतिनी अंदर अने भक्तिनी अंदर आ बंनेवनी अंदर सर्वोत्तम वस्तु शुं छे, अर्थात के भक्ति करता शरणागति जे छे ए सर्वोत्तम कई रीते छे ए बाबतनी आपणे चर्चा करशुं। तो विशिष्टाद्वैत वेदांतना आचार्यो जे छे ए भक्ति करता शरणागति ने सर्वोत्तम बतावता थका पोताना ग्रंथोनी अंदर पोते कही रह्या छे कि शास्त्रोक्त जन्य श्रेष्ठ जन्म वृत्तादि अधिकारोथी पूर्ण मानवज भक्तिनु अनुष्ठान करी सके छे, जारे प्रपत्ति माटे तो बधाने अधिकार छे। के जे व्यक्ति शास्त्रों में कहेला प्रमाणे गर्भधानादिक संस्कारों थी जे परिपूर्ण होय एज व्यक्ति शास्त्रों में जे प्रमाणे भक्तिनु अनुष्ठान करवानी आज्ञा आपी छे ए व्यक्ति ए अनुष्ठान करी सके छे। उपनिषदोनी अंदर 32 ब्रह्म विद्यानु वर्णन करवामां आवेलुं छे। उद्गीत विद्या छे, उपकौशल विद्या छे, नचिकेता विद्या छे, इत्यादि विद्याओनु वर्णन करवामां आवेलुं छे जे वास्तवनी अंदर भक्ति छे। परंतु ए विद्याओनो अधिकार कोने छे? ए भक्तिनो अधिकार कोने छे? तो ए भक्तिनो अधिकार केवल ने केवल द्विज जे छे तेने ज छे, बीजाने अधिकार नथी एनो। कारण के जेना 16 संस्कारो जे छे 16 संस्कारमांथी अंतिम संस्कार जे छे तेने बाद करता बाकीना बधा ज संस्कारो जे छे ए शास्त्रोक्त मुजब थया होय अने जे वेद वेदांग भणीने पारंगत विद्वान थयो होय, जेणे गुरुकुल में वास करीने यथार्थपणे ब्रह्मचर्यनु पालन करता थका शास्त्रोनु अध्ययन करेलुं होय एवा द्विज जे छे तेने आ शास्त्रों में एटले के वेदों में कहेली जे भक्ति ए करवानो अधिकार छे, परंतु बीजाने नथी। ज्यारे प्रपत्ति एटले के शरणागति एनी अंदर बधाने ज अधिकार छे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पक्षी बधाने ज अधिकार छे। राक्षसोने, असुरोने बधाने ज अधिकार छे अने एना दृष्टांतो पण शास्त्रोनी अंदर जोवा मळे छे। जुओ तमे वशिष्ठ आदिक जे ऋषिओ जे ब्राह्मण हता तेओ भगवानना शरणागत हता। आ उपरांत यदुवंशीओ जे क्षत्रियो हता
એ પણ ભગવાનના શરણાગત હતા. મહાભારતના શાંતિ પર્વની અંદર તુલાધાર વણિકનું આખ્યાન આવે છે. એ તુલાધાર વણિક જે વૈશ્ય હતા એ પણ ભગવાનના શરણાગત હતા. આ ઉપરાંત કળિયુગની અંદર તમે જુઓ તો નામદેવજી હતા, જે પોતે જ્ઞાતિએ કરીને દરજી હતા, શુદ્ર હતા, તો એ પણ ભગવાનના શરણાપન્ન થયા હતા. ભક્તો, જાતિએ કરીને બ્રાહ્મણ હોવા છતાં આચારે કરીને રાક્ષસ થઈ ગયેલા વિભીષણ જેવા જે હતા તેઓ પણ ભગવાન શ્રી રામના શરણાગત થયા હતા. પ્રહલાદ જેવા અસુર કુળની અંદર પ્રગટ થયેલા પણ ભગવાનના શરણાગત થયા હતા. ગજેન્દ્ર જેવો કામી જે અતિશય નિમ્ન કોટીના દેહમાં પ્રગટ થયો હતો, હાથીના દેહમાં પ્રગટ થયો હતો, અને હાથી જે છે એ સ્વભાવથી જ બહુ કામી હોય છે. તેવો ગજેન્દ્ર જે હતો તે પણ ભગવાનના શરણાપન્ન થયો હતો. ગિદ્ધ જેવી નિમ્ન યોનિની અંદર પ્રગટ થયેલા જટાયુજી હતા, એ પણ ભગવાનના શરણાપન્ન થયા હતા. આમ પ્રપત્તિ જે છે એટલે કે શરણાગતિ છે એ કરવાનો અધિકાર દરેક જણાને છે, ચાહે સ્ત્રી હોય કે ચાહે પુરુષ હોય, દરેકને અધિકાર છે. જ્યારે વેદોની અંદર અને તેમાં પણ વેદોના શિરોભાગ એવા ઉપનિષદની અંદર જે 32 બ્રહ્મવિદ્યા બતાવવામાં આવેલી છે, એ બ્રહ્મવિદ્યા જે ભક્તિ છે તે કરવાનો અધિકાર કેવલ ને કેવલ દ્વિજ લોકોને છે. દ્વિજ સ્ત્રીઓને પણ નથી, પરંતુ પ્રપત્તિ જે છે એ પ્રપત્તિ જે છે એનો અધિકાર દરેક જણાને છે. ભક્તો, એટલે ભક્તિ કરતા પ્રપત્તિની શ્રેષ્ઠતા આ શાસ્ત્રોક્ત વચનોથી થઈ જાય છે. બીજું, ભક્તિ કરવાની અંદર કઠિનતા બહુ છે, જ્યારે પ્રપત્તિ જે છે એ સરળ છે. આ શાસ્ત્રોક્ત જે બ્રહ્મવિદ્યા બતાવવામાં આવેલી છે, એ બ્રહ્મવિદ્યા જે છે એનું આચરણ કરવાની અંદર મનુષ્યને બહુ કઠિનતા આવે છે. જ્યારે પ્રપત્તિ જે છે એ કેવલ ને કેવલ બહુ જ સુગમ છે. આ પ્રપત્તિની અંદર કેવલ ને કેવલ ભગવાન જે પ્રમાણે તમને નિર્દેશ કરે તે પ્રમાણે તમારે ચાલવાનું છે. એટલે માટે પ્રપત્તિ જે છે એ અત્યંત સરળ છે. ભક્તો, ત્રીજી વાત, ભક્તિ ઘણા કાળ બાદ ફલદાયી થાય છે, જ્યારે પ્રપત્તિ ઘણી શીઘ્ર જ ફલ આપે છે. જે પ્રમાણે ગજેન્દ્રને ફલ આપેલું હતું. ગજેન્દ્રએ એ શ્રીમન નારાયણને પુકાર્યા તો ભગવાન ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ ગયા અને તેનું અને ગ્રાહનું કલ્યાણ કરીને ભગવાન જે છે બંનેઓને પોતાનું પાર્ષદપણું પ્રમાણતા હતા. ભક્તો, ભક્તિ જે છે એનું આચરણ તમે ઘણા કાળ લગીન કરો, ત્યારબાદ તમને એ ફલદાયી થાય છે. ભક્તો, ત્યારે પ્રપન્ન ભક્ત જે છે, જે ભગવાનના શરણાગત થયા છે, એઓને એ પ્રપત્તિ જે છે એ શીઘ્ર જ ફલ આપનારી છે. કારણ કે ભક્તિ કરનારો જે છે એને ભગવાનની અંદર વિશ્વાસ નથી. એ વ્યક્તિ ભક્તિરૂપી સાધનથી એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરે છે. જ્યારે ભગવાનનું શરણાગત છે એ કેવલ ને કેવલ
ભગવાનના શરણમાં જઈ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ, તમારી પ્રાપ્તિ માટે તમે જ ઉપાયભૂત થઈ જાઓ. અને ભગવાન જે છે એ પોતાના શરણની અંદર આવેલા એ મુમુક્ષુને પોતાના હસ્તે જ પોતાની પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે. એટલે ભક્તિ જે છે એ ઘણા કાળ બાદ ફલદાયી થાય છે, જ્યારે પ્રપત્તિ એ શીઘ્રાતિ શીઘ્ર ફલદાયી થાય છે. ભક્તો, આ વાત ખાસ ધ્યાન રાખજો. ભક્તિની અંદર વિઘ્ન થવાનો ભય છે, જ્યારે પ્રપત્તિ નિર્વિઘ્ન છે. ભક્તિ માર્ગનું આચરણ કરનારો જે પણ કોઈક વ્યક્તિ છે એ ભક્તિરૂપી સાધનને ગ્રહણ કરી પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. એ ભક્તિને સાધન તરીકે સ્વીકારે છે. અને આ માર્ગનું આચરણ કરતા કદાચ એ વ્યક્તિ આ માર્ગથી પદભ્રષ્ટ થઈ જાય, અર્થાત કે પથભ્રષ્ટ થઈ જાય, તો એને ઉગારનારું કોઈ નથી. એણે પોતાની મેળે જ પોતે બહાર આવવાનું છે એ વિઘ્નનો નાશ કરીને. જ્યારે પ્રપત્તિની અંદર એવું નથી. પ્રપત્તિની અંદર કદાચ એ પ્રપન્ન ભક્ત જે છે એ પોતાના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય તો પણ એ ભગવાનના શરણમાં હોવાથી, ભગવાન જે છે એના રક્ષક હોવાથી એ વ્યક્તિ જે છે એ પુનઃ પોતાના પથની ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય છે. આની અંદર સૌભરીજીનું દ્રષ્ટાંત અને વિશ્વામિત્રનું દ્રષ્ટાંત જે છે એ અવલોકન કરવા યોગ્ય છે. વિશ્વામિત્ર અને સૌભરી એ ભગવાનના પ્રપન્ન ન હતા. શરૂઆતમાં એ લોકો ભગવાનના પ્રપન્ન ન હતા અને તપસ્યાની અંદર પ્રવૃત્ત થયા હતા. અને તપસ્યામાંથી એ ભ્રષ્ટ થયા પછી એ લોકો પોતાની જાતે જ બહાર આવ્યા છે. જોજો, તમે એના આખ્યાનો વાંચજો. જ્યારે જે શરણાગત ભગવાનના ભક્તો હતા એ કદાચ માર્ગ ઉપરથી ભ્રષ્ટ થયા, પરંતુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણના એ લોકો અનન્ય સેવક હોવાથી ભગવાન જ એમને તારનારા હતા. પાંડવોનું દ્રષ્ટાંત જે છે આની અંદર દીવાદાંડી રૂપ છે. પાંડવો ભગવાનના પ્રપન્ન ભક્ત છે. પાંડવોના અન્યતમ એવા યુધિષ્ઠિર મહારાજથી ભૂલ થયેલી હતી. ભગવદ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ એ ગયા અને દ્યુત ક્રીડાની અંદર પ્રવૃત્ત થયા. કોઈ પણ કાર્ય જ્યેષ્ઠ પાંડુપુત્રએ કરવું હોય તો એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સલાહ લયા વગર કોઈ પણ કાર્ય કરતા ન હતા. પરંતુ દ્યુત રમવા માટે જ્યારે એ પ્રવૃત્ત થયા ત્યારે એણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કોઈ પણ સલાહ લીધી નથી. તે વખતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને શાસ્ત્રોની આજ્ઞા કરતા, અર્થાત કે શ્રુતિ સ્મૃતિ મમૈવ આજ્ઞા, આ વચન પ્રમાણે શાસ્ત્રોની આજ્ઞા કરતા પોતાના જે જ્યેષ્ઠ હતા એટલે કે વડીલો હતા તેની આજ્ઞા એણે પ્રધાનપણે પાડેલી છે. અને પોતાના જ્યેષ્ઠ લોકોએ એને આજ્ઞા કરી કે તમારે દ્યુત ક્રીડા રમવાની છે, તો એ દ્યુત ક્રીડા રમવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. અને પરિણામ પોતાનું સર્વસ્વ હારી ગયા. પરંતુ પોતે કરેલી આ ભૂલ જે છે એના પર એ લોકો પસ્તાયા, પરંતુ એ માર્ગ ઉપરથી એ લોકો ભ્રષ્ટ નથી થયા. પ્રપત્તિના માર્ગ ઉપરથી ભ્રષ્ટ નથી થયા. ભલે ત્યાં એ લોકોનું પતન થયું, પરંતુ ભગવાન એમને ઉગારનારા હતા
તો એ ભગવાને એમને ઉગારી દીધા, પુનઃ પઠની ઉપર લઈ આવ્યા અને જે ખોવાયેલું રાજ્ય હતું એ પુનઃ તે લોકોને અપાવી દીધું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભક્તિ માર્ગની અંદર વિઘ્ન આવે છે અને એ વિઘ્નોનો નાશ જે છે એ સાધકે પોતે જ કરવાનો છે. જ્યારે શરણાગતિની અંદર વિઘ્ન જે આવે છે એ વિઘ્નનો નાશ તો ભગવાન જ કરી દે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ વચનામૃતમાં પોતે કહે છે કે એવા એ ભક્તને જો સજા આપવી હોય તો ભગવાન જે છે એ પોતે સ્વયં આપે છે, પરંતુ કાળ, કર્મ કે માયા એ કોઈનો પણ અધિકાર જે છે એ ભગવાનના ભક્તની ઉપર નથી. ભક્તો આમ શરણાગત જે છે એ શરણાગતને ક્યારેય પણ કાળ, કર્મ કે માયા જે છે એ હેરાન કરી શકતા નથી. હા, અલ્પ પદાર્થને માટે, અલ્પ પદાર્થની ઈચ્છાને લઈને ક્યારેક ભગવાનના ભક્તો પણ જે છે એ વિપત્તિની અંદર પડતા જોવા મળે છે. એનું કારણ ભગવદ આજ્ઞાનો ભંગ કરવા ને લઈને એ લોકો વિપત્તિની અંદર પડે છે. બાકી ભગવાનના ભક્તને કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ દુઃખ આપવા માટે સમર્થ નથી. માયા જે છે એ પોતે જળ છે, એ પણ ભગવાનના ભક્તને દુઃખ આપવા માટે સમર્થ નથી. જળ વસ્તુ કોઈને દુઃખ ન આપી શકે. પરંતુ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી રહિત જે ભગવાનના ભક્ત છે, જે પ્રપન્ન ભક્ત છે, એ માયાની અંદર માયાની અતિશય ચમક દમક જોઈને એની તરફ ખેંચાઈ જાય છે અને હેરાન પરેશાન થઈ જાય છે, એટલે એ દુઃખી પામે છે. પરંતુ માયા પણ જે છે એ ભગવદ ભક્તને દુઃખ આપવા માટે સમર્થ નથી, કારણ કે તો અજળ જળ વસ્તુ છે. જળ વસ્તુ તમને દુઃખ કેવી રીતના આપીશ? પરંતુ એ જળ વસ્તુની સામું આસક્ત થઈ જવાથી એ ચેતન જે છે એ દુઃખી થાય છે, પોતાની જાતે દુઃખી થાય. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના કહેવા પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનના ભક્તને દુઃખ આપવા માટે સમર્થ નથી, કારણ કે એ પ્રપન્ન ભક્ત જે છે એ ભગવાનના શરણની અંદર છે. અને શરણાગત ભક્ત જે છે એ ભગવાનનો હોવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એ શરણાગતનું કંઈ પણ અનિષ્ટ કરી શકતો નથી. પાંચમી વાત કે ભક્તિ જે છે એ સાધ્ય છે, અર્થાત પોતાની મહેનતથી ભક્તિને કમાવવી પડે છે. જ્યારે પ્રપત્તિ સિદ્ધ છે, અર્થાત કે તેમાં કમાવવાનું કશું હોતું જ નથી. ભક્તિ જે છે એ સાધ્ય છે, તમારે ભક્તિની સિદ્ધિ કરવી પડે છે. એ મહેનત કરીને તમારે એને કમાવવી પડે છે, ત્યારે એમાંથી તમને ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પ્રપત્તિ જે છે એ સિદ્ધ જ છે, તેમાં કમાવવાનું કશું છે જ નહીં. જેવા ભગવાનના શરણાગત થયા એવા જ એ જીવાત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. વલ્લભ સંપ્રદાયની અંદર આચાર્ય વલ્લભાચાર્યજીના પૌત્ર જે હતા ને, એમાં જે એમના જ્યેષ્ઠ પૌત્ર, એવો જેવા જે કોઈ વ્યક્તિને દીક્ષા આપે, એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ આપે ને, ભગવાનના શરણમાં મૂકે ને, એવા જ એને ગોલોકધામની અંદર પહોંચાડી દેતા હતા. પાત્ર અપાત્રનો કોઈ વિચાર નહીં. શરણાગત થયા એટલે સીધા એને ભગવત ધામમાં જ મોકલી દે. એનો દેહ ત્યાગ કરાવીને ભગવાનના ધામમાં એને મોકલી દેતા હતા.
કેમ? કારણ કે ભગવાનની પ્રપત્તિ શરણાગતિ કરતા હતા, અને શરણાગતિ થઈ એટલે એને કંઈ કમાવવાની જરૂર નથી, સીધા જ એને ભગવાનની પાસે મોકલી આપે. એ તો પછી વિઠ્ઠલનાથજી એમના પિતાએ કહ્યું કે બેટા બંધ કર, આવું બધું યોગ્ય નથી, કારણ કે તું અનધિકારી વ્યક્તિને પણ ભગવાનના ધામની અંદર પહોંચાડી દે છે. એટલે એમના પુત્રએ આ કાર્ય પછી બંધ કરી દીધેલું. કહેવાનું તાત્પર્ય અહીં એવું છે કે પ્રપત્તિ જે છે ને એની અંદર કમાવવાનું કંઈ નથી. જેવા ભગવાનના શરણની અંદર તમે ગયા એટલે તમારું કલ્યાણ થઈ ગયું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ પ્રથમના 72મા વચનામૃતમાં કાકાભાઈ પ્રત્યે આ જ વાત કહે છે કે જે દિવસથી અમને ભગવાન ઓળખાણા, અર્થાત કે ભગવાનના શરણાગત થયા, તે જ દિવસથી અમારું કલ્યાણ થઈ ગયું છે. ને આ બધી વસ્તુ જે હવે હું કરું છું એ કેવલ ને કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરું. જ્યારે ભક્તિ માર્ગી જે છે, ભક્તિ યોગનો આચાર કરનારા જે છે, તેને માટે આવું નથી. એણે તો પોતાના બાહુબળે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાના છે. એણે પોતાનું કલ્યાણ પણ પોતાના બાહુબળે કરવાનું છે. જ્યારે પ્રપત્તિમાં એવું નથી. જે દિવસથી ભગવાનના શરણમાં ગયા તે જ દિવસથી એનું કલ્યાણ. અને આ વાત જે છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો કહે જ છે, પરંતુ વેદાંત દેશિક આચાર્ય જે છે તે પણ વૈકુંઠ ગદ્યની ટીકાની અંદર કહે છે. વૈકુંઠ ગદ્ય ગ્રંથ જે રામાનુજાચાર્યનો છે અને એના પર વેદાંત દેશિક આચાર્યએ છે ટીકા કરેલી છે, ને એની અંદર તવાસ્મી, આ રામાનુજાચાર્યએ જે શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો ને એ ટીકાની એ જે વચન છે તેની ટીકા કરતા વેદાંત દેશિક આચાર્ય પોતે કહે છે કે તવાસ્મી કેવલ આટલું બોલતા જ એ ભગવદ ભક્ત જે છે ને એ ભગવાનના ધામની અંદર પોતાની સીટ જે છે ને એ રિઝર્વ કરાવી દે છે. આટલું બોલતા જ ખાલી. આચાર્યએ સંસ્કૃતમાં બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કરેલી છે, આ તમને ગુજરાતી બતાવ્યું છે મેં, કે તવાસ્મી ખાલી બોલે ને ત્યાં જ એ પ્રપન્ન ભક્ત જે છે એ ભગવત ધામની અંદર પોતાનું સ્થાન જે છે એ નક્કી કરી દે છે. આટલી પ્રપન્ન ભક્તની મહત્તા બતાવેલી છે. ભગવત ભક્ત જે ભક્તિ માર્ગનું આચરણ કરે છે તેને માટે આ વચન નથી ભક્તો, પરંતુ જે વ્યક્તિ ભગવાનના શરણાગત છે એ ભગવાનના શરણાગત માટે જ આ વસ્તુ છે, બીજા માટે નથી ભક્તો. માટે ભક્તિ કરતા પ્રપત્તિ જે છે એ સર્વોત્તમ છે. અને આ શરણાગતિ માર્ગ જે છે એ સુખેથી સાધ્ય થઈ શકે છે. માટે પ્રપત્તિનું જ આચરણ કરવું. આટલું કહીને હું પ્રવચનને વિરામ આપું છું. હવે પછીના પ્રવચનની અંદર પણ આપણે ભક્તિ કરતા પ્રપત્તિની શ્રેષ્ઠતાના જે પણ કોઈક વચનો શાસ્ત્રોમાં લખેલા છે તેના પર વાત કરશું. ત્યાં લગીન બધા જ ભગવત ભક્તોને હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. સર્વે સંતો નિરામય, સર્વે સુખિનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.